Glory to God in the highest. Today's topic is Jesus, the best physician for the sick and the sinners. A good Bible verse regarding this is St. Matthew's Gospel, chapter 9, verses 12 and 13. But when Jesus heard this, he said, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners." Chapter 9 begins with Jesus healing a paralyzed man. When the scribes heard Jesus forgiving his sins, they criticized him. They criticized him in several occasions like this. Even though the scribes criticized Jesus, the crowd glorified God for the healing that took place and for forgiving the sins. The next event in the chapter is Jesus eating with several tax collectors and sinners. The Pharisees questioned the disciples for the action of Jesus. Knowing their thoughts and hearing what they said, Jesus said the verses, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners." We see that Jesus likes to spend time with sick people and sinners so that the sick people can be healed and their sins can be forgiven. Lots of sicknesses are caused by sins. That is why after healing, he told many of them that their sins were forgiven and not to sin anymore. If they don't come to Jesus, they will not know the reason for their sickness and they will not be healed and they will continue sinning. Jesus is the best physician for everyone. That is why Jesus said that he did not come to call the righteous but the sinners. All the sicknesses are not caused by sin. Even if the sickness is not caused by sin, Jesus will heal them. Let's look at the company or the friends of Jesus. Jesus spent time with the sinners and the sick, blind people, paralyzed people, demon-possessed people, prostitutes, lepers, limping people, and sinners came to Jesus for comfort and healing. None of them went to the high priests or Sadducees or Pharisees for forgiveness of sins or healing. Jesus did not seek rich people or people of high positions. Whoever approached Jesus got healing for their sickness, forgiveness for their sins, happiness in their hearts, and faith in God. In St. John's Gospel, chapter 4, we see Jesus talks with a Samaritan woman. Jesus himself created the opportunity for this conversation. He himself went to the woman asking for water. It led to the repentance of the Samaritan woman. She understood that Jesus is the way to eternal life. Also, she spread the gospel in the whole entire town of Samaria. Several people approached Jesus for healing and to hear the word of God. They learned that Jesus is the way to eternal life. The next point is Jesus desires compassion, not sacrifice. During the time of Jesus, the people were good at going to the synagogue and offering sacrifices. Being compassionate to others were not as important as offering sacrifices. It just seems like that. People act the same way today, even after coming of the Holy Spirit to the world. People give more importance to rituals than really repenting and offer praises to God, even in these days. In the book of Hosea, chapter 6, verse 6, it says, "For I delight in loyalty rather than sacrifice, and in the knowledge of God
rather than burnt offerings. A sacrifice without keeping loyalty to others and God is not acceptable to God. God wants everyone to know about Him. Doing burnt offerings without knowing about God at all is reaching nowhere. In Psalm 51, verses 16 and 17, it says, "For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise." David knew exactly what God liked and what God did not like. God likes a broken spirit and a contrite heart more than sacrifices and offerings. If we intend to make sacrifices and offerings, we have to make sure that we are really sorry about our sins. God is not pleased in just doing rituals. In the Gospel of Luke, chapter 10, verses 30 up to 37, it says the parable of the Good Samaritan. A priest and a Levite went through that way and ignored the man who was attacked by the robbers. Only the Good Samaritan showed compassion to him and took care of him. Because the other two people did not show compassion to him, their priestly works and their offerings in the church are not acceptable to God. In Proverbs chapter 28, verse 9, it says, "He who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination." Jesus requests us to show compassion to others before offering prayers and sacrifices. Any sacrifice offered to God without proper repentance and without love for others is not acceptable to God. Let us look at ourselves. When we attend a prayer service or place our prayer request to God, we should do 4 things before that. 1. Make sure we have a clean heart with good repentance. We should forgive others, love others, and make peace with them. 3. We thank God for everything He has done for us. 4. We praise Him from the bottom of the heart. When all these 4 things take place, we have the right to place our prayer request before God. Those prayers will be heard. Let's look at celebrations. There are different celebrations in churches. Sometimes people get too immersed in the celebration itself without thinking about the purpose of the celebration. It seems like just ritualistic. God is not pleased with just doing rituals without love and compassion for others and without properly thanking, praising, and worshiping God from the heart. Let's look who are our friends. What kind of friends do we seek? Do we seek simple and humble friends or rich and fashionable friends? It depends on the mentality of each person. Are you looking for comfort or are you looking for giving comfort? What Jesus wants is we should be a physician like Jesus. By listening to others, comforting them, strengthening them, and praying for them, we can become physicians just like Jesus. We can try to give comfort to others and listen to them just like Jesus did. When I'm in a group situation, I have the tendency to look for someone isolated from others. I will try to engage in a conversation. Usually the person feels comfortable with me after a while and tells me if she is going through some problems or if she needs some prayers for something. This way I can be like a physician for that person. We all can be physicians to others just like Jesus. We should use every opportunity we get to share the Word of God.
which is a healing for others. The Word of God cannot be imposed on anyone. It should be shared with those who are willing to hear. It should be shared with the Christians who are ignorant about the Word of God and non-Christians who are willing to hear it. What are the gifts of the Holy Spirit? I'm not discussing in detail. It's given in 1 Corinthians chapter 12. Different gifts of the Holy Spirit are given to people. We have to identify what gift we have, and we should develop it and use it for the good of others. In 1 Corinthians chapter 12, verse 7, it says, "But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good." So our gifts should be used for the benefit of others. In Ephesians chapter 5, verses 1 and 2, it says, "Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma." In Romans chapter 12, verse 2, it says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." With these words, may the good Lord bless everyone who heard this message. May the Lord help everyone transform in a way acceptable to God. May you all become good physicians like Jesus by loving, helping, and comforting others, praying for them, and sharing the Word of God. May you all stay blessed until you hear my next message. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: രോഗികൾക്കും പാപികൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യൻ യേശു ക്രിസ്തു. ഇതിനാധാരമായ ഒരു വചനഭാഗം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 12-13 തിരുവചനങ്ങൾ. യേശു അത് കേട്ടാറെ, ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിക്കുവിൻ. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 9-ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ആ തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അവന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതും അവരറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ അവർ വിമർശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. യേശുവിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒക്കേഷനിലും അവർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രിമാര് യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് നിരൂപിക്കുന്നതെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ജനം ആർത്ത് വിളിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഒരു തളർവാദ രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുകയും അവന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കാണുന്നത് യേശു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. ഫരിസേയന്മാരിത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പാപികളോടുകൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യേശു ഈ വചനം ആ സമയത്താണ് പറഞ്ഞത്. ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ മാത്രം ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്തിനാണ് പാപികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്? എന്തിനാണ് അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഈ വചനത്തിൽ കൂടി. ജീസസ് അനേക സമയങ്ങളിൽ പാപികളോടുകൂടെയും രോഗികളോടുകൂടിയും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈബിളിൻ്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം യേശുവിനറിയാം, യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് അവരെത്തിയില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് യേശു എത്തിയില്ല എങ്കിൽ അവർ ഈ രോഗത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും,
പാപത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, അവർക്ക് പാപക്ഷമ കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ തേടി തന്നെ യേശു നടന്നതും അവരുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടി, പാപക്ഷമ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫിസിഷ്യൻ, ഒരു വൈദ്യനായിട്ടാണ് യേശു സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാപികളെ വിളിക്കാനല്ല, നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല, പാപികളെ തേടിയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പാപവും എല്ലാ രോഗവും പാപം വഴിയല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പാപം വഴിയുള്ള രോഗമായാലും പാപം വഴി അല്ലാത്ത രോഗമായാലും ഇതിനെല്ലാം രോഗശാന്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള ആ വരം, ആ ശക്തി, ആ അധികാരം യേശുവിന് ഉണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കള് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? യേശു കൂടുതൽ സമയം ആരുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചു? അവരൊക്കെയാണ്. അതായത് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവര്, തളർവാദ രോഗികള്, പിശാച് ബാധിച്ചവര്, വേശ്യകള്, കുഷ്ഠരോഗികള്, മുടന്തര്, പാപികള്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അവർക്കൊക്കെ യേശു രോഗശാന്തിയും സമാധാനവും പാപക്ഷമയും എല്ലാം കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഈ ജനങ്ങൾ ആരും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയോ ശതാധിപന്മാരുടെയോ ഫരിസയരുടെയോ അടുത്തേക്ക് പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. യേശു ധനവാന്മാരെ തേടി നടന്നില്ല, വലിയ അധികാരത്തിലുള്ളവരെ തേടി നടന്നില്ല, വളരെ പദവികളുള്ളവരെ തേടി നടന്നില്ല. ആർക്കൊക്കെ രോഗശാന്തി വേണമായിരുന്നോ, ആർക്കൊക്കെ പാപക്ഷമ വേണമായിരുന്നു, അവരെയൊക്കെ തേടി നടന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് രോഗശാന്തിയും പാപക്ഷമയും കിട്ടി, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടി, അവർക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവരിൽ ആഴപ്പെട്ടു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം 4 യേശു ഒരു സമറിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. വെള്ളം ചോദിച്ചാണ് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം യേശു തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ല, സമറിയക്കാരി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതല്ല. അങ്ങനെ ആ സമറിയക്കാരി മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നതും യേശുവാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവള് ആ സമറിയ പട്ടണം മുഴുവനും ആ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും അനേകം ആൾക്കാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും അനേകർക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടുകയും അനേകർ ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. അനേകർ യേശുവാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ടുള്ള ആശയം നമ്മൾ കണ്ടു. യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരുണയാണ്, യാഗമല്ല. അന്നത്തെ ആ സിനഗോഗുകളിലെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ യാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുത്തിരുന്നു, എന്നാൽ കരുണയ്ക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം ആരും കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. അതാണ് യേശു എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. യേശു യാഗങ്ങളല്ല നോക്കുന്നത്, കരുണയുള്ള ഹൃദയമാണ് യേശു നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടും ആളുകൾ പലരും കരുണ കാണിക്കാതെ ഈ ആചാരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വീണ്ടും അതുതന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് കരുണ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കാതെ, ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനമില്ലാതെ, അനുതാപമില്ലാതെ, പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാതെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ അറിവ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ്. എന്നാലും വചനം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അനേകർ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു മറുവശത്തുമുണ്ട്. ഹോശേയയുടെ പുസ്തകം 6:6 പറയുന്നു, യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗങ്ങളെക്കാൾ ദൈവപരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. ദൈവപരിജ്ഞാനമില്ലാതെ, ദയയില്ലാതെ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. സങ്കീർത്തനം 51:16-17 പറയുന്നു, ഹനനയാഗം നീ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഹോമയാഗത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസാദവുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സും തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുകയില്ല. ദാവീദിന് ഇതേക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു.
ദൈവത്തിന് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നും എന്താണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതെന്നും ദാവീദ് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, തകർന്നു നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമെന്ന് ഇവിടെ ദാവീദ് എടുത്തു പറയുന്നു. ആചാരങ്ങളല്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല, മാനസാന്തരമുള്ള ഒരു ഹൃദയം, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഹൃദയം, ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ദാവീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10:30 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നല്ല സമറയാക്കാരൻ്റെ ആ ഉപമ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. പുരോഹിതൻ അതിലെ കടന്നുപോയി, ഒരു ലേവ്യൻ കടന്നുപോയി, കള്ളന്മാരാൽ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട് നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അവരാരും സഹായിക്കുകയോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ സമറയാക്കാരനായ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത്, സഹായിക്കേണ്ടത് സഹായിച്ച്, വീണ്ടും സഹായിക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും കൊടുത്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ആ നല്ല സമറയാക്കാരൻ കാണുന്നത്. അതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. സദൃശവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ 28:9 പറയുന്നു, ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും വെറുപ്പാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിലില്ലാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം കാണിക്കാതെ, ഹൃദയത്തിൽ അനുതാപമില്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിൽ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല, വെറുതെ ചൊല്ലാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അനുതാപമുള്ള ഹൃദയം, ഒന്നാമത് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം ഉള്ള ഒരു ഹൃദയം, അത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാം. നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 3-4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1, നമുക്കൊരു നല്ല അനുതാപവും ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയവും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. 2, മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ നിരപ്പായോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. 3, ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയം ഉള്ളവരാണോ, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. 4, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഈ വചനങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. സമുദായത്തിൽ അനേകം ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും സമുദായത്തിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പല ആളുകളും ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനിലും അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതികളിലും ബാക്കി യൂണിഫോമിലും ബാക്കി ആഘോഷങ്ങളിലും എല്ലാം കുടുങ്ങി. പക്ഷെ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിനും ഒരു അനുതാപമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനകത്തും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ആഘോഷങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം. അതിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. ഇനി ആരാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ? നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് തിരക്കുന്നത്? എളിമയുള്ളവരെയാണോ, അതോ വളരെ പണക്കാരെയാണോ, അതോ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരെയാണോ, അതോ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധന ചെയ്യുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയനുസരിച്ചാണ് എങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് വേറൊരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കംഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നവർ ആണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതോ മറ്റുള്ളവർ നമുക്കൊരു കംഫോർട്ട് തരണമെന്നാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം. യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് യേശുവിനെ പോലെ ഒരു വൈദ്യനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു വൈദ്യനായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ആയിരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അതോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കംഫോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ നടന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ നടന്ന് മദ്യപിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ദുർവർത്തമാനം പറയുവാനും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയാനും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അവലോകനം ചെയ്യുക. അത് വേറൊരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കംഫോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുന്ന, അവരെ കരുതുന്ന, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടണമെന്നാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ, ഒരു കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗ്യാതറിങ്ങോ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ അവരോട് സംസാരിക്കും. അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അവിടുന്ന് പോയാലും ആ ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എനിക്ക് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ്. അതിപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിഷ്യനായിട്ട്, ഒരു വൈദ്യനായിട്ട്, യേശു എങ്ങനെ വൈദ്യനായിരുന്നോ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്കല്ലാതെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം, ഒരു വലയം വേണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അത് എന്നെക്കുറിച്ച് അത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവവചനം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആരുടെ അടുത്തും ദൈവവചനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള കടമ. കാരണം ലോകം മുഴുവനും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണല്ലോ യേശു പറഞ്ഞത്. അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ജോലിയല്ല, നമുക്കും ആ കടമ ചെയ്യാനുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെന്നുള്ള പേരുണ്ടെങ്കിലും വചനം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. അവർക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക, വചനം പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ളത്, വചനം എന്തെന്നറിയത്തില്ലാത്തവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരോട് വചനം പറയുക. അത് അവർക്കൊരു വലിയ ഹീലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 12 അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഈ വരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ കാണും. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കടമ നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വരങ്ങളും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 12:7 പറയുന്നു, എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. എഫേഷ്യൻസ് 5:1-2 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ആകയാൽ പ്രിയമക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ. ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനയായ വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ. അതാണ് നമ്മുടെയും വിളി. യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക. റോമൻസ് 12:2 പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ. അപ്പോൾ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാനാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും യേശുവിനെ പോലെ ഒരു നല്ല വൈദ്യനായി തീരുവാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.